Thank you, brother, for the welcome once again. And we rejoice with the church together here for God's wonderful work amongst the church. దేవుడు తన సంఘం మధ్య చేస్తున్న అద్భుత కార్యాన్ని బట్టి ప్రభుని స్తుతిస్తూ మరొకసారి స్థానిక సంఘంతో కలిసి ఈ విధంగా ఆత్మీయమైన సహవాసం పంచుకోవడానికి ప్రభు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి నేను ఎంతో ఆనందిస్తున్నాను. Right. Every time God's people gather together like this at the feet of the Lord, ప్రతిసారి ఈ విధంగా ప్రభు పాద సన్నిధికి దేవుని యొక్క పిడిలో చేరురాగా there are three things that are happening. మూడు విషయాలు జరుగుతాయి. First of all, there is honor to God. మొదటిగా దేవునికి ఘనత. Secondly, there is a proclamation of the wonder of the Lord Jesus Christ. రెండోది యేసు ప్రభు యొక్క అద్భుతమైన గుణగణాలకి ప్రొక్లమేషన్ లేకపోతే జరుగుతుంది. And about his coming again. Brother, I couldn't hear you. Yes. Yeah, and about his coming again, the declaration of the Lord Jesus Christ and his coming again. యేసు ప్రభు యొక్క రాకడ ప్రచురబడుతుంది, అలాగే ఆయనకి మహిమ చెందుతుంది. Also, thirdly, we need to understand it is the victory over the devil that we demonstrate through our gathering together. మూడోది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటంటే శాతాన్ మీద మనకున్న జయాన్ని మనము వెల్లడిపరుస్తున్నాం. So when we are aware of these things, ఈ మూడు విషయాలు మనం గ్రహించగలిగితే then our gathering unto the Lord becomes a blessed gathering, isn't it? అప్పుడు ప్రభు దగ్గర మనం కూడి రావడం అనేది మనకి ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది. And our desire would be to please God. మన ఆశ ప్రభుని సంతోషపెట్టే దానికి ఉండాలి. So we thank God for the church. We thank God for our brother Jacob, for the Bhavani, and all the brothers. We are so thankful that we have a desire to come to the feet of the Lord. అయితే సంఘాన్ని బట్టి, దేవుని సేవకులను బట్టి, సహోదరులను బట్టి మనకున్న ఆశ ప్రభు పాద సన్నిధిలో మన సమయాన్ని గడపాలని ఈ ఒక ఆశను బట్టి ప్రభుని ఎంతగానో స్తుతిస్తున్నాం. So the subject వీడియోస్ ఓపెన్ చేయాలని వీడియో ఓపెన్ చేసుకోండి. బ్రదర్ మొక్కలు చూడాలని ఆశిస్తున్నారు కనుక better to open the videos, those who can do it, so that brother can see your face. Yeah. No problem at all. Thank you. So the point is, we are looking at God's declared, defined, divine purpose for the church. దేవుడు బయలుపరిచిన తన ఉద్దేశము సంఘం పట్ల ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మనము గమనిస్తున్నాం. The Lord God is looking at the glorious church. యేసు ప్రభు ఒక మహిమ గల సంఘం గురించి ఆయన చూస్తున్నాడు. Right. That's something that I told you last time. You can repeat it 1,000,000 times in your life. అయితే అది మన జీవితంలో కొన్ని లక్షల సార్లు మనము దాన్ని మళ్ళీ చూసుకోవచ్చు అని పోయినసార్లు చెప్పాను. And then that becomes more important for you and me as members of the body of Christ. అయితే యేసు ప్రభు దేహంలో అవయవాలుగా లేకపోతే భాగాలుగా అది మనకి చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. It's a glorious church that the Lord is designed and is making. అయితే ఒక మహిమ గల సంఘాన్ని దేవుడు సిద్ధపరుస్తున్నాడనే విషయాన్ని మనం గమనించగలం. And the Lord is doing this wonderfully through his blessed Holy Spirit. అయితే దేవుడు ఈ అద్భుతమైన కార్యాన్ని తన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా జరిపిస్తున్నాడు. Very vitally, very detailedly, very carefully, he is doing it through his Holy Spirit. చాలా జ్ఞానముతో చాలా ప్రాముఖ్యంగా తన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుడు ఈ కార్యాన్ని చేస్తున్నాడు. And the Holy Spirit works into us so that we become a partner with the Holy Spirit into this wonderful work. అయితే పరిశుద్ధాత్మ మనలో ఉండి పనిచేసినప్పుడు ఈ యొక్క ఘనమైన కార్యంకి మనము కూడా పాలివారంగా అవుతున్నాం. And that's important to understand. We don't do it, but we partner with the Holy Spirit of God. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఏంటంటే మనం చేసుకోవట్లేదు కానీ పరిశుద్ధాత్మతో మనము కూడా పాలిభాగస్తులు అవుతున్నాం. And that is why we need to understand the vitality, the importance, the significance of the Holy Spirit of God in our lives and in the midst of the church. అందుకే సంఘం మధ్యలో అలాగే మన జీవితంలో కూడా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటో మనం చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకునే వారుగా ఉండాలి. So we were looking at Philippians, the letter to the Philippians. ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక మనం చూస్తున్నాం. And we saw 4 important aspects that convert the church into a glorious church.
ఒక సంఘముని మహిమ గల సంఘంగా మార్చే విషయంలో 4 అంశాలు మనం చూసాం. The first was, it is the vision given to the church. మొట్టమొదటిగా సంఘంకి ఇవ్వబడిన దర్శనము అని మనం చూసాం. Right. It's so important. And the church, when it says church, as we read here in Philippians chapter 1, it is to one and all. ఫిలిప్పీ పత్రిక 1వ అధ్యాయం 1వ వాక్యంలో సంఘము అనే మాటలు మనం చూసినప్పుడు అందరూ దాంట్లో ఏకీభవించి అందరూ కలిసి ఉన్న సంఘం అని చూస్తున్నాం. You know, it says that very clearly in verse, you can read that in verse 6. 6వ వాక్యం ఒకసారి మనం చదివితే మనకు అర్థమవుతుంది. 6వ వాక్యం శ్రీరామ్ బ్రదర్ చదువుతారా? Yes, brother. మొదటి నుండి ఇది వరకు సువార్త విషయంలో మీరు నాతో పాలివారై ఉండట చూచి మీలో ఈ సత్క్రియ ఆరంభించిన వాడు యేసుక్రీస్తు దినము వరకు దాన్ని కొనసాగించునని రూఢిగా నమ్ముతున్నాను. కనుక మీ అందరి నిమిత్తం నేను చేయు ప్రతి ప్రార్థనల్లో ఎల్లప్పుడూ సంతోషంతో ప్రార్థన చేయొచ్చు. నేను మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని చూన్నప్పుడల్లా నా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుతున్నాను. మీ అందరూ అన్నాడు కదా. And this is based on verse 4. ఇది 4వ వాక్యం మీద ఆధారపడి ఉన్నది అనే విషయాన్ని గమనిస్తాం. Always in every prayer of mine, not for one single person, not for some selected group of person, not for very efficient people in the church, but it says for you all. నేను చేసే ప్రతి ప్రార్థనలో మీ అందరికీ అన్నారు. ఏదో కొంతమందికి లేకపోతే సంఘంలో యాక్టివ్ గా ఉన్న వాళ్ళందరికీ లేకపోతే ఏదో ప్రత్యేకమైన గుంపు వాళ్ళ గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాను అనట్లేదు, కానీ మీ అందరి నిమిత్తము నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను అంటారు. And so each one becomes a partner of the Holy Spirit in order to bring about the glorious church of the Lord Jesus. అందుకే మనందరం కూడా పరిశుద్ధాత్మతో పాలిభాగస్తులై ఆ దేవుని యొక్క మహిమ గల సంఘము సిద్ధపరచబడడానికి పాటుపడుతున్నాం, ప్రయాసపడుతున్నాం. It's important to possess the vision that God is giving to us, and the vision is a continual vision. అయితే దేవుడు మనకి ఇస్తున్న దర్శనాన్ని గ్రహించి అది కలిగి ఉండడము, దేవుడిచ్చే దర్శనం కూడా క్రమేణా ఆయన మనకి ఇస్తున్నాడనే విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. The vision is not given to any believer because of any special nature. ఏదో ప్రత్యేకమైన గుణగణాలు ఒక విశ్వాసులు ఉంది కాబట్టి దేవుడు ఆ విశ్వాసికి ప్రత్యేకమైన దర్శనం ఇస్తున్నాడని కాదు, కానీ It is not given according to any education. లేకపోతే ఎవరు బాగా చదువుకున్నారో ఆ పరిమాణంలో కాదు దేవుడు దర్శనం ఇచ్చేది. It is not given for any other matter. It is given for everyone according to how the Holy Spirit divides and measures to us. అయితే దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ప్రతి ఒక్కడికి కూడా ఆ పరిమాణం చెప్పిన ఆ దర్శనాన్ని మనకి ఇస్తున్నాడు. And so we find that this vision is not a seasonal vision. It is not a circumstantial vision. It is a continual vision. అందుకే ఇది ఏదో కాలంకి పరిమితమైన దర్శనమని లేకపోతే ఇంకేదైనా కాదు, కానీ క్రమేణా ప్రభు మనకి ఈ దర్శనాన్ని ఇస్తున్నాడు. It is not given only because you come to the church on a Bible study or on a prayer meeting. It is 24/7. That is the vision of the Lord. మీరేదో ప్రార్థన కుడికి వస్తున్నారని లేకపోతే బైబిల్ స్టడీకి వస్తున్నారని కాదు, కానీ 24 గంటలు వారాలు 7 దినాలు ప్రభు ఈ దర్శనాన్ని క్రమేణా మనకి ఇస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని గమనించాలి. It's the vision that brings us to the presence of the Lord at the appointed time. But if we don't receive the vision 24/7, then we would not be able to come to the presence of the Lord. ఈ దర్శనమే మనకి ప్రభు దగ్గరికి నడిపిస్తుంది. అయితే దర్శనాన్ని 24 గంటలు వారానికి 7 సార్లు మనం గ్రహించలేకపోతే ఈ దర్శనాన్ని మనం కలిగి ఉండలేము. Right. Secondly, in chapter 2, రెండో అధ్యాయంలో we thought about this point. The church becomes glorious when the church possesses a vigilant or a watchful nature. రెండోది సంఘము మహిమగల సంఘంగా ఎలా మారుతుందంటే సంఘం ఎంతో జాగ్రత్త కలిగి ఉన్నప్పుడు. Right. You know, we are called to possess or to exhibit the nature of vigilance or watchfulness. అయితే మనము జాగ్రత్తగా ఉండాలని, మెలకువగా ఉండాలని దేవుడు మనకి పిలుపిచ్చాడు. The Lord Jesus in Matthew's Gospel chapter 24 says that very clearly, isn't it? మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు, You know, the church has come into existence not to begin any rule on the earth, but the church has come into existence to mark the end of the world.
అయితే సంఘం ఈ లోకంలో ఏదో పరిపాలన ప్రారంభించడానికి రావట్లేదు కానీ సంఘం ఈ లోకంలో ఆ అంతాన్ని తీసుకురావడానికి లేకపోతే ప్రకటించడానికి వస్తుంది. You know, and Hebrews makes it very clear, isn't it? హెబ్రీ పత్రికలో చాలా స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది. You know, Hebrews chapter 1 says, now in the last days, God has spoken to us through his son. హెబ్రీ పత్రిక 1వ అధ్యాయంలో మనం చదువుతున్నాం కదా, ఈ చివరి దినాల్లో దేవుడు తన కుమారుని ద్వారా మనతో మాట్లాడాను అని. In chapter 10, it says, now in the end of the time, Christ offered himself as a sacrifice. 10వ అధ్యాయంలో ఈ చివరి దినాల్లో యేసు ప్రభు తాను ఒక బలియాగంగా అర్పించాడనే విషయాన్ని మనం చదువుతున్నాం. So the church is come into existence to mark the end of the world. అందుకే ఈ సంఘము ఎందుకు ఈ లోకంలో స్థాపించబడిందంటే ఈ లోకం ఒక అంతాన్ని ప్రకటించడానికి. And so in Matthew 24, అందుకే మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయంలో we have read those very famous words where the Lord says, watch, for you know the time is near. అయితే అక్కడ ప్రభు చెప్తున్న మాటలు మనం బాగా ఎరుగుదము, జాగ్రత్తగా లేకపోతే మెలకుగా ఉండుడి ఎందుకంటే సమయం ఆసన్నమైంది. And then when you come to 1 Peter chapter 5, మొదటి పేతురు పత్రిక 5వ అధ్యాయానికి వస్తే here is Peter using this word, isn't it? అక్కడ పేతురు కూడా ఆ మాటని వాడుతున్నాడు చూడండి. మొదటి పేతురు పత్రిక 5వ అధ్యాయం. You know, you see that in verse 8, right? 8వ వాక్యంలో ఆ మాటని మనం చూడగలము. It says, be sober, be vigilant. Brother, is it chapter 5 or chapter 4, brother? 1 Peter chapter 5 verse 8. Chapter 5 verse 8 ఎవరైనా చదువుతారా? నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారే మెలకువగా ఉండుడి. మీ విరోధి అయిన అపవాది గర్జించు సింహం వలె ఎవరిని మృంగుదురో అని వెదకుచూ తిరుగుచున్నారు. Right. So vigilance means where the church continues to look at things in such a manner in order to preserve the testimony of the Lord Jesus. యేసు ప్రభు యొక్క సాక్ష్యాన్ని కాపాడుతూ సంఘము ఎంతో మేలుకోగా ఉండాలని ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. Yes, you and me are asked to guard the testimony of Christ. యేసు ప్రభు యొక్క సాక్ష్యాన్ని మనము భద్రపరిచేవారుగా ఉండాలి. And that is what chapter 2 is largely talking about. How to be vigilant in order to guard or safeguard the testimony of Christ. అయితే 2వ అధ్యాయం ఫిలిప్పీ పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు యొక్క సాక్ష్యాన్ని మనం ఎలాగా భద్రపరిచే విషయంలో ఎలా మెలకుగా ఉండాలో చెప్పబడుతుంది. You and me are watchmen. మనందరం కూడా కాపలాదారులమే. Right, you know, in the psalm we read those words in Psalm 84, right? 84వ కీర్తనలో మనం చదువుతున్నాం కదా. It says, I rather be a doorkeeper in the house of my God than to spend many years in unwanted things. దేవుని యొక్క గుడారంలో లేకపోతే మందిరంలో నేను ఒక కాపలాదారుగా ఉండటం నాకు మేలు బయట ఇంకెక్కడికైనా సమయాన్ని గడిపే కన్నా. Why is the psalmist asking to be a doorkeeper? ఎందుకు కీర్తనకారుడు నేను కాపలాదారుగా లేకపోతే ద్వారపాలకుడుగా ఉంటాను ఎందుకు అంటున్నాడు? Is it to express humility by sitting at the door? ఆ ద్వారం ఎదుట కూర్చొని తాను తగ్గించుకుంటున్నాడనే విషయాన్ని చెప్పడానిక? It is to express vigilance because he's talking about the presence of God. అక్కడ మేలుకోగా ఉండాలనే విషయాన్ని మాట్లాడుతూ దేవుని సన్నిధి అక్కడ ఉంది అనే విషయాన్ని ఆయన ప్రస్తావిస్తున్నాడు. Now, even in the Psalms and in the books earlier, we talk about Asaph and the sons of Asaph, isn't it? కీర్తనలో తర్వాత ముందున్న పుస్తకాల్లో ఆసాపు గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా. We find how David appointed the sons of Asaph to be watchful even at the entrance to the house of God. దావీదు ఏ విధంగా ఆసాపు కుమారుల్ని ఆ ఒక ద్వారము దగ్గర కాపలా కాయడానికి ఎలాగా నియమించాడో మనం చూస్తున్నాం. Now, if I don't understand that position, then I would not be able to safeguard the testimony of Christ. అయితే ఆ స్థానాన్ని నేను అర్థం చేసుకోకపోతే యేసు ప్రభు యొక్క సాక్ష్యాన్ని నేను కాపాడలేను. So while we come into the church in a physical gathering and we go out, మనము భౌతికంగా కూడుకున్నప్పుడు లేకపోతే బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు we need to understand spiritually we are watchmen for Christ.
అయితే దేవునికి మనం కాపులాదారంగా లేకపోతే దేవుడు మనని కావలి వారుగా నియమించాడనే విషయాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. And that is why through the prophet, the Lord says there it says, watchman, what of the night? అందుకే అక్కడ మనం చూసిన ప్రవక్త అంటున్నాడు కదా, రాత్రి సమయంలో కాపలా కాసే కాపలాదారులు అంటున్నాడు. Right. Now, in order to be vigilant, our church which is vigilant, మనము మెలకుగా లేకపోతే జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే we find chapter 2 is giving us 3 important subject matters. అయితే రెండో అధ్యాయం మనకి 3 విషయాలు ఆ విషయంలో చెప్తున్నాయి. Right. That is how I would like to just divide it as we are, learning together. అయితే మనం కలిసి ఈ విషయాన్ని నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఆ విషయాన్ని ఆ విధంగా విభజిస్తాను. The subject is to be vigilant or watchful concerning the testimony of the Lord Jesus. యేసు ప్రభువుకు వచ్చిన సాక్ష్యాన్ని విషయంలో మెలకుగా ఉండాలి లేకపోతే జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనేది అక్కడ విషయం. The apostle Paul is writing in Galatians, isn't it? What does he say? పౌలు గలతీయులకు రాస్తూ ఏమంటున్నాడు? He says, false brethren unawares have crept into the church. అబద్ధ సహోదరులు తెలియకుండానే సంఘంలోకి ప్రవేశించారని చెప్తున్నాడు. And in the other epistle he says false doctrines are coming into the church. మరొక పత్రికలో అంటున్నాడు అబద్ధ బోధలు సంఘంలో ప్రవేశించాయంటున్నాడు. And in Ephesians he says how the devil is coming into the church. ఎఫెసీ పత్రికలో సాతాను ఎలాగా సంఘంలో ప్రవేశిస్తున్నాడో చెప్తున్నాడు. Now we need to understand that these are not absent today. It is still happening amongst all the assemblies, all the churches. మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే ఇవి ఇప్పుడు కూడా అన్ని సంఘాల్లో అన్ని విశ్వాసుల మధ్య ఇది ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయని. And so when we are vigilant, what happens is a responsibility comes upon my life and upon your life in order to guard the testimony of Christ. మనం మెలకుగా ఉండి మనం జాగ్రత్తగా ఉంటే మన మీద ఒక బాధ్యత ఉంది యేసు ప్రభు గురించిన సాక్ష్యాన్ని కాపాడడానికి. When Apostle John was cast into the isle at Patmos, అపోస్తలుడైన యోహాను ఆ పత్మోస్ ద్వీపంలో పడివేయబడినప్పుడు, and when he is writing to the churches in Asia, ఆసియా మైనర్లో ఉన్న సంఘాలకి ఆయన రాస్తున్నప్పుడు what does he say there? అక్కడ ఏమంటున్నాడు? Please read that word in Revelation chapter 1. ప్రకటన గ్రంథము 1వ అధ్యాయం అని చూద్దాం. ప్రకటన గ్రంథము 1వ అధ్యాయము. So if you see Revelation chapter 1, and please read verse 9. ప్రకటన గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 9వ వాక్యాన్ని చూడండి. ప్రకటన గ్రంథము మీ సహోదరుడను యేసును బట్టి కలుగు శ్రమలోను రాజ్యములోను సహనములోను పాలివాడనైన యోహానును నేను దేవుని వాక్యము నిమిత్తమును యేసును గూర్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తమును పద్మాసు ద్వీపమున పరవాసినైతిని. Right. What was the position John was enjoying all his lifetime? అయితే యోహాను తన జీవితాంతం కూడా ఏ స్థానాన్ని ఆనందిస్తూ అనుభవిస్తున్నాడు? He was very close to the breast of the Lord Jesus. యేసు ప్రభు రొమ్మున ఆనుకున్నవాడు కదా. But when coming towards the crosswork of the Lord, అయితే ఆ దేవుని యొక్క పని నిమిత్తం అని చూస్తున్నప్పుడు, when it came for the time for the Lord Jesus to go on the cross, యేసు ప్రభు సిలువ వేయబడిన సమయం వచ్చినప్పుడు we see how the devil worked into all the disciples. సాతాను శిష్యులందరిలో ఎలా పని చేశాడో మనం చూస్తున్నాం. Why did that happen? The word says everybody forsook the Lord and went away. అయితే ఎందుకు అలా రాయబడి ఉంది? ఎందుకు ఇలా జరిగింది? ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రభుని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారని రాయబడి ఉంది. Right. They were not there where the Lord wanted them to be. అయితే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉండాలని ప్రభు ఆశించాడో అక్కడ వాళ్ళు లేరు. In John chapter 17, they heard the prayer, the intercessory prayer of the Lord Jesus. యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు చేసిన విజ్ఞాపన ప్రార్థన వాళ్ళు విన్నారు. Lord Jesus is praying to the Father. ప్రభు తండ్రితో ప్రార్థన చేస్తున్నారు. He says, Father, I pray that these whom you have given me be where I am. అయితే ప్రభు అంటున్నాడు, ప్రభా వీరిని నువ్వు నాకు ఇచ్చావు, నేను ఎక్కడైతే ఉన్నానో వీరు కూడా ఉండాలని నేను ఆశిస్తున్నానని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. Right. Is the Lord in the first time talking about heaven? అక్కడ ప్రభు ఏదో పరలోకం గురించి మాట్లాడుతున్నారా? No, he is talking first about the crosswork.
ఆయన ఆ ఒక సువార్త నిమిత్తం లేకపోతే ఆ శిలువ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. He's talking about the cross work. ఆ శిలువ పని గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. If I am not watchful at the cross work, it is impossible for me to go to heaven. If I am not there where the Lord suffered, if I am not where the Lord was on the cross, యేసు ప్రభు శిలువ శ్రమల్లో ఆయనతో నేను ఉండకపోతే then how can I be in heaven where he is? పరలోకంలో ఆయనతో నేను ఎలాగ ఉండగలను? Right, that's impossible. It cannot be possible, isn't it? ఆయన శిలువ శ్రమల్లో ఆయనతో మనం ఉండకపోతే పరలోకంలో ఉన్న ఆనందం మనం అనుభవించలేము. And that is why he says, Father, I pray that these whom you have given me be where I am. అందుకే ప్రభు ప్రార్థన చేశారు, ప్రభు నీవు నాకు అనుగ్రహించిన వీరు నేను ఎక్కడ ఉండారో అక్కడ వాళ్ళు నాతో ఉండాలని. So that they will see my glory. వారు నా మహిమను చూడాలని. But what happened to the disciples? కానీ శిష్యుల విషయం ఏమైంది? The word says, they all forsook him and went away. వారందరూ ఆయన విడిచిపెట్టి పారిపోయారనే విషయం మనం చదువుకుంటున్నాం. What happened even in John chapter 21 after యోహాను సువార్త 21వ అధ్యాయంలో ఏం జరిగింది? after the Lord Jesus rose again, ఆయన పునరుద్ధరణ అయిన తరువాత and the Lord Jesus appeared to the disciples, యేసు ప్రభు తన శిష్యులకు దర్శనం ఇచ్చినప్పుడు, there at the Sea of Galilee, ఆ గలీలా సముద్రం దగ్గర we find how the disciples said, I go fishing. ఆ శిష్యులు మేము చేపలు పట్టి వెళ్తున్నారు అన్నారు. Leaving the Lord who has resurrected from the dead, they leave him and they go away. పునరుద్ధరణ అయిన ప్రభువుని విడిచిపెట్టి వారి సొంత వ్యాపారానికి వెళ్ళిపోతున్నారు. Now John was one among them, isn't it? యోహాను కూడా వారితోనే ఉన్నారు కదా. But how God made him to go through various situations in life, కనుక వారి జీవితంలో అనేక అనుభవాలు గుండా వెళ్ళుటకు ప్రభు అనుమతించారు. so that John would develop a vigilant or a watchful nature in his life. కనుక యోహాను జీవితంలో ప్రభు రానిచ్చిన పరిస్థితులు అన్ని కూడా ప్రభు కొరకు మెలుగుగా ఉండి జాగ్రత్తగా ప్రభు కొరకు కనిపెట్టి ఒక అనుభవానికి యోహాన్ని తీసుకొచ్చారు. What was he to be vigilant or watchful about? What was the need for that? కనుక మెలుగుగా జాగ్రత్తగా ఉండవలసిన అవసరం ఏంటి? It was for the testimony of the Lord Jesus. ఆయన నామము ఒక సాక్ష్యం నిమిత్తమే. And that is why he says in verse 9, అందుకే ప్రకటన గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 9వ వాక్యంలో యోహాను చెప్తున్నారు. he says, I John, he's talking to the churches and he's saying, I John, who am your brother? That means you need to do the same thing what I'm doing. నేను చేసే పని మీరు కూడా చేయాలని మీ తోటి సహోదరుడు అని యోహాను తన పరిచయం ఇస్తున్నారు. He says, I am your brother and companion. That means you need to go through tribulation, the kingdom of patience, and the word of God and the testimony of the Lord Jesus. మీ సహోదరుడును యేసును బట్టి కలుగు శ్రమలలోను రాజ్యములోను సహనములోను పాలివాడును అయిన యోహాను అంటున్నారు. Beloved, when we come back to Philippians chapter 2, ఫిలిప్పీ పత్రిక 2వ అధ్యాయం పైన తిరిగి వస్తే, God is here through the Holy Spirit reminding us, in order to become a glorious church, మనము ఒక మహిమగల సంఘముగా మారాలని దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మ ఆత్మ ద్వారా మనకు బోధించిన విషయాలు ఏంటంటే, we need to be vigilant. మనము ఎంతో మెలకుగా ఎంతో జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలంటున్నారు. And so we find there are 3 subjects in this particular chapter 2. ఈ ఫిలిప్పీ పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో 3 ముఖ్యమైన విషయాలు మనం చూడబోతున్నాం. So the first subject is covered in Philippians chapter 2, verse 1 to 4. మొదటి 4 వాక్యాల్లో ఆ మొదటి విషయాలు మనం చూడగలం. The second subject is covered from verses 12 up to verse 17. రెండో భాగము ఫిలిప్పీ పత్రిక 2వ అధ్యాయము 5వ వాక్యం నుండి 17వ వాక్యం వరకు మనం చూడగలం. And the third subject is covered from verse 5 to 11 and from verse 18 to the end. మూడో అంశము 5వ వాక్యం నుండి 11వ వాక్యం వరకు, తర్వాత 18వ వాక్యం నుండి చివరి వరకు. Right. I hope you will understand as we go along. ఈ విభజనలు మీరు మన ముందుకు వెళ్తుండగా అర్థం చేసుకుంటారని నేను నమ్ముతున్నాను. Now, each of the subject is making us understand what is the need to be vigilant and watchful in our lives. కనుక ఈ అంశాలు మనం ధ్యానించినప్పుడు మనం ఎందువలన మెలకుగా జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలో అనే సత్యం మనం నేర్చుకోగలం. So when you look at Philippians chapter 2, verse 1 to 4,
ఫిలిప్పీ పత్రిక 2వ అధ్యాయం మొదటి 4 వాక్యాలు మనం చూసినప్పుడు we see 4 important policies. You know, everything must have a policy. So this is the divine policy that God by his spirit is giving to the church. సంఘానికి దేవుడు ఇస్తున్న 4 Yeah, you can say siddhanta. ప్రణాళికలు 4 విధానాలు ఈ మొదటి 4 వాక్యాలు మనం చూడగలం. You know, if you look at corporate organizations in the world, if you look at companies ఈ and లోకల్ ఉన్న కంపెనీలు ఆర్గనైజేషన్స్ అని మనం చూసినప్పుడు the first thing that the managements in any company right from the last many years, first thing is there should be a policy. ఆ కంపెనీకి ఒక పాలసీ ఉండాలి, ఒక ప్రమాణం ఉండాలని మనం చూస్తున్నాం. Right, the policy drives the goal. ఆ పాలసీని బట్టి ఆ కంపెనీ ఎలాగ ముందుకు సాగాలో అని వాళ్ళు నేర్పిస్తారు. Right, no goals can be achieved without the policy. ఒక ప్రణాళిక లేకుండా ఒక గురిని వాళ్ళు చేరుకోలేరు. And so the first 4 verses of chapter 2 talk about the divine policy. కనుక ఫిలిప్పీ పత్రిక 2వ అధ్యాయం మొదటి 4 వాక్యాలు ఆ పరలోక సంబంధమైన ప్రణాళికలు ఏంటో మనం చూస్తున్నాం. Verse 12 up to verse 17, 12వ వాక్యం నుండి 17వ వాక్యం వరకు it talks about the practices of the policy. ఆ ప్రణాళికని ఎలాగా క్రియారూపంగా పెట్టాలో ఆ క్రియను మనం 12 నుంచి 17 వాక్యాలు చూస్తున్నాం. So there are 4 important policies and there are 4 important practices. 4 ప్రణాళికలు మనం చూస్తున్నాం. మొదటి 4 వాక్యాల్లో 12 నుంచి 17 వాక్యాల్లో 4 విధానాలు ఎలాగ దాన్ని క్రియాపూర్వకంగా చూపించాలని మనం చూస్తున్నాం. And then verse 5 to 11 and 18 to the end, 5వ వాక్యం నుండి 11వ వాక్యం వరకు, తర్వాత 18వ వాక్యం నుండి చివరి వరకు 4 భాగంలో we see 4 important examples which are practical examples for us. మన క్రియారూపంలో చేయవలసిన 4 మాదిరిలు, ఉదాహరణలు మనము ఈ అంశంలో చూడగలం. So I hope this will be kind of understood and meditated by all of us. మనందరూ కూడా ధ్యానిస్తుండగా దీన్ని మీరు బాగా అర్థం చేసుకుంటారని నేను నమ్ముతున్నాను. There is the policy, divine policy. పరలోక సంబంధమైన ఒక ప్రణాళిక మనం చూస్తున్నాం, పాలసీ చూస్తున్నాం. There are practices. తర్వాత దాన్ని ఎలాగా క్రియారూపంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలో చూస్తున్నాం. And there are practical examples. తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసే ఒక మాదిరి మనం చూస్తున్నాం. Now, when you look at the policy, ఆ ప్రణాళికలను మనం చూసినప్పుడు among the 4 policies, look at how the sequence is there. ఆ 4 ప్రణాళికలు ఎలాగా వరుసగా వస్తుందో ఒకసారి చూడండి. In verse 1, మొదటి వాక్యంలో it is talking about the very Godhead. ఆ దైవత్వాన్ని మొట్టమొదటిగా అక్కడ మాట్లాడుతున్నారు. Right, the wonder of the church is the beautiful presence and the work of the Godhead, the wonderful Godhead. ఆ సంఘము విషయంలో ఉన్న అద్భుతమైన సత్యం ఏంటంటే ఇది ఆ మహిమ గల దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఉన్నారనే విషయం మనం గుర్తించాలి. Now, how do we see the Godhead over here? ఇక్కడ దైవత్వం ఎలాగ చూడగలం మనము? If there be any consolation in Christ, క్రీస్తు యేసునందు ఏ హెచ్చరిక అయినను ఉన్న ఎడలా అని చూస్తున్నాం. the word consolation is translated as the grace of Christ. ఈ హెచ్చరిక అనే మాటకి క్రీస్తు యొక్క కృపని అని మనం అర్థం చేసుకోగలం. Right, that is a consolation. It's not consolation is not meaning trying to come and console you for something. It is the impartation of the grace of Christ. ఇక్కడ క్రీస్తు యేసునందు ఉన్న హెచ్చరిక అంటే ఏదో మనల్ని ఆదరించే మాటలు కాదు, కానీ ఏ యొక్క పునాదిలో క్రీస్తు యేసు మనకి ఆ రక్షణ ఇచ్చారో ఆ విషయాన్ని అక్కడ చెప్తున్నారు. And grace talks about the impartation of the life and the teaching of the Lord Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క జీవము, ఆయన బోధ ఎలాగ మనకు అనుగ్రహించారో అది ఇక క్రీస్తు యేసునందు ఉన్న హెచ్చరిక అనే మాటలు మనం అర్థం చేసుకునేది. Secondly, రెండవదిగా it says if any comfort of love. ప్రేమ వలన ఆదరణ అయిన ఉన్న. And this comfort of love talks about the Father, God the Father, who is now the loving Father to us. ఈ ప్రేమ వలన ఆదరణ అనగా తండ్రి అయిన దేవుడు ఎలాగ తన ప్రేమ మన ఎట్లా వెల్లడిపరిచారో అనే మాట అక్కడ
అర్థం చేసుకుంటున్నాం. So we find how the Father exercises his love into the church. కనుక తండ్రి అయిన దేవుడు సంఘం ఎట్లా తన ప్రేమను ఎలాగ వెల్లడిపరిచారు అనే సత్యాలు ఇక్కడ ఈ రెండో మాటలో మనం చూస్తున్నాం. Right. And thirdly, మూడో విషయము, it's the fellowship of the Holy Spirit. ఆత్మయందు ఏ సహవాసమైన ఉన్న And what is the meaning of the fellowship of the Holy Spirit? ఆత్మయున్న సహవాసం అంటే మనం ఏం అర్థం చేసుకుంటాము? It is a continual encouragement, continual exhortation, continual correction that the Holy Spirit brings into our lives. ఎడతెగక దేవుని పరిశుద్ధాత్మ మనకు హెచ్చరికలు ఇస్తూ మనల్ని సరిదిద్దుతూ మనల్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్న ఆ అనుభవమే ఆత్మ వలన కలుగుతున్న ఆ సహవాసం. So in the policy towards vigilant nature, we find first and foremost the presentation of the Godhead. కనుక మనల్ని ఆత్మీయతలో ప్రోత్సాహం చేసే ఆ దేవుని ప్రణాళికలో దేవుని యొక్క త్రిత్వం ఒక శ్రేష్టత మనం చూస్తున్నాం. Right. In order to be watchful, మనం మెలకుగా ఉండటకు we find how the Godhead now drives the whole thing. You know, the Godhead drives the policy. కనుక ఆ దైవత్వమే దాని యొక్క సంపూర్ణ అధికారం కలిగి ఉన్నారని మనం చూస్తున్నాం. The Father, the Son, and the Holy Spirit. తండ్రి అయిన దేవుడు, కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. The love of God the Father. తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ. The grace of Christ. యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప. The fellowship of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసం. Driving us to be watchful concerning the testimony of the beloved Son of God, the Lord Jesus Christ. కనుక యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఒక సాక్ష్యాన్ని నిలబెట్టుటకు ఈ దైవత్వ ఒక కార్యం మనలో ఎంతో అవసరమైందని మనం గుర్తిస్తున్నాం. Now, if that is the case, ఇది ముఖ్యమైన కారణం అయితే, then verse 2 comes next to it. తర్వాత రెండో వాక్యంలో మనం ఏం చూస్తున్నాము? So what does verse 2 say? రెండో వాక్యంలో ఏమంటున్నారు? Because of verse 1, because of the Godhead, మొదటి వాక్యంలో చెప్పబడిన దైవత్వాన్ని బట్టి now it's saying that the body should be absolutely united one to another. శరీరంలో ఉన్న అవయవములు అన్ని కూడా ఆ ఏక భావం కలిగి ఉండాలని మనం చూస్తున్నాం. You know, 4 different words are used, but all are of the same family. అక్కడ కూడా 4 మాటలు వాడబడినా ఒకటే అర్థముతో చెప్తున్నారు. But you know, we need to understand why the Spirit of God is bringing 4 words to express the same thought. ఆ ఒకే భావాన్ని చెప్పుటకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎందుకు 4 మాటలు వాడుకున్నారని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Yeah, please read that, brother. రెండో వాక్యంలో మీరు ఏక మనస్కులగినట్లుగా ఏక ప్రేమ కలిగి ఏక భావము గల వారుగా ఉండి ఒక్క దాని అందే మనసు ఉంచు నా సంతోషమును సంపూర్ణం చేయడి అంటున్నారు. Very, very, very important to understand how the Godhead is driving this policy of being watchful concerning the testimony of Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభు సాక్ష్యం నిమిత్తమై మనం మెలకువగా ఉండే నిమిత్తము పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి ఇక్కడ వివరిస్తున్న మాటలు ఎంతో అద్భుతమైనదో మనం గుర్తించాలి. We cannot take it lightly, isn't it? దీన్ని మనం తేలికగా తీసుకోకూడదు. Maybe like John, we might have to go to the island of Patmos. యోహాను వలె మనం కూడా ఒకవేళ పద్మోస్ ద్వీపానికి వెళ్ళవలసిన పరిస్థితి వచ్చినా Are we prepared? మనం సిద్ధంగా ఉన్నామా? But we want transfer, we want jobs in good places, right? మనం ఏదో సుఖంగా ఉండదగిన ప్రదేశాల్లో ఉద్యోగాలు కావాలని నివసించాలని మనం ఆశిస్తున్నాం కదా. We want to settle down in good places. మంచి ప్రదేశాల్లో మనం నివసించాలని ఆశిస్తుంటాం. For the testimony of Christ, John was put into the Isle of Patmos. కానీ యోహాను యేసుక్రీస్తు ప్రభు సాక్ష్యం నిమిత్తము పద్మోస్ ద్వీపముకు అనుభవంలోకి రావాల్సి వచ్చింది. Now when you look at verse 2, ఇక్కడ రెండో వాక్యంలో చూసినప్పుడు we find how these 4 elements are so much intertwining that you cannot be different minded to another person sitting next to you.
మీ పక్కనున్న తోటి సహోదరులతో మీరు ఒక భేదాభిప్రాయంగా ఉండలేనట్టు 4 మాటలు ఇక్కడ వాడబడింది. You know, we can understand it like this. మనం ఇలాగ అర్థం చేసుకోవాలి. First of all, let us understand it, the nature of a relationship between a husband and a wife. సో భార్యాభర్తల మధ్యలో ఉండే సంబంధం ఎలాగుందో మొట్టమొదటిగా మనం చూస్తాం. You know, let's take it in a very practical way, right? మన క్రియాపూర్వక భార్యాభర్తల మధ్యలో ఉన్న సంబంధం ఎలాగుండాలో ఆయన మనం గుర్తు చేస్తాం. If we look at or examine our life as husband and wife, మన భార్యాభర్తలుగా మన కుటుంబంలో ఉన్న ఒకరితో ఒకరికి ఉన్న సంబంధాన్ని మనం పరీక్షిస్తే none of us can ever say, I have these 4 qualities are between me and my wife. నేను నా భార్య మధ్యలో ఈ 4 గుణాలు ఉందని మనం ఎవరు ధైర్యంగా చెప్పగలము? Yeah. So now look at this. So the first relationship according to the church is the relationship between the husband and the wife. సంఘములో ఉండవలసిన ఆ బంధము భార్యాభర్తల మధ్యలో ఉండే ఆ సంబంధానికి ఒక సాదృశ్యంగా మనం గుర్తిస్తున్నాం. So some have been married 1 year, some have been married 10 years, some have been married 30 years. వివాహమై 1 సంవత్సరం అయిన వారు ఉన్నారు, 10 సంవత్సరం అయిన వారు ఉన్నారు, 30 సంవత్సరాలు అయిన వారు ఉన్నారు. So the first relationship is between the husband and the wife. కనుక ఈ యొక్క సంబంధము భార్యాభర్తల మధ్యలో ఉన్న సంబంధానికి సాదృశ్యంగా మనం గుర్తించాలి. Now, if we want the church to be a glorious church, సంఘము ఒక మహిమగల సంఘముగా కనబడాలని మనం ఆశించినట్లయితే so the first aspect is between the husband and the wife and the husband. కనుక మొదటి విషయము భార్యాభర్తల మధ్యలో ఉన్న ఆ సంబంధానికి సాదృశ్యమైన ఒక ఐక్యత సంఘములో కనబడాలి. 4 things that define the relationship between the husband and the wife. భార్యాభర్తల మధ్యలో ఉండే ఆ సంబంధం ఇక్కడ 4 మాటలు కూడా మనం చూడగలం. Like-minded, ఏక మనస్కులు, having the same love, ఒకే ప్రేమ కలిగి, being of one accord, ఒకే భావం గలవారై, and one mind. ఒక్కదాని యందే మనసు ఉంచొచ్చు. Now, if the second aspect is the relationship between the parents and the children. రెండోదిగా తల్లిదండ్రులు పిల్లల మధ్యలో ఉండే ఆ సంబంధం కూడా మనం గుర్తుకోవచ్చు. So what does God want as a relationship between the parents and the children? తల్లిదండ్రులు పిల్లల మధ్యలో ఎలాంటి సంబంధం కలిగి ఉండాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నారు? According to Ephesians chapter 6, ఎఫెసీ పత్రిక 6వ అధ్యాయంలో మనం చూసుకుంటే on the one hand there is honor and obedience, పిల్లలు తల్లిదండ్రుల్ని సన్మానించాలి, విధేయులుగా ఉండాలి. and on the other hand there is a forbearance and a patience. ఆ తర్వాత వారిని ఒకరిని ఓర్చుకోవాలి, ఆ సహనం కలిగి ఉండాలి. And when this happens, ఇలాంటి అనుభవం కుటుంబంలో ఉంటే then we find how the church becomes watchful in all things. అప్పుడు సంఘము కూడా అన్ని విషయంలో మెలకుగా ఉండే అనుభవం మనం చూడగలము. Now when you come to verse 3, 3వ వాక్యానికి మనం వచ్చినప్పుడు ఫిలిప్పీ పత్రిక 3వ అధ్యాయం 2వ అధ్యాయం 3వ వాక్యంలో now here is given what we should not do and what we should do. మనం ఏం చేయకూడదని మనం ఏం చేస్తూ ఉండాలని ఇక్కడ మనకు హెచ్చరింపబడుతుంది. Please read it, brother. కక్ష చేతనైనను వృధా అతిశయము చేతనైనను ఏమీ చేయక వినయమైన మనస్సు గలవారై ఒకరినొకడు తనకండే యోగ్యుడని ఎంచుచు అన్న. There again, this is the picture of a family, which family comes into the church and the church becomes the glorious church. ఇక్కడ కూడా సంఘంలో చేర్చబడిన ప్రతి కుటుంబంలో ఉండవలసిన అనుభవము, ఆ కుటుంబంలో అనుభవం ఉండే సంఘము మహిమగల సంఘముగా మనం చూడగలము. You know, many times the problems in the church can be easily settled if each one of our homes bear the same testimony. ప్రతి కుటుంబం కూడా ఈ సాక్ష్యం కలిగి ఉండే సంఘములో తప్పకుండా ఆ మహిమను మనం చూడగలము. And that is why these words are so beautiful. Let nothing be done through strife or vainglory. That means there need not be a competition between anyone in the family, isn't it? కుటుంబంలో కక్ష అయినను
వృధాతిశయమైనను ఉండకూడదు. అప్పుడే సమాధానంగా ఉండగలం. అప్పుడే సంఘములో కూడా సమాధానం ఉండగలం. But in everything, there need to be a projection of the humility of Christ. ప్రతి విషయంలో క్రీస్తు యొక్క ఆ దీనత్వం మనం గుర్తుంచుకోవాలి. And what does humility really mean? ఆ నిజమైన దీనత్వం అంటే ఏంటి అర్థం చేసుకుంటాము? It is telling the other person, you are better than me. ఆ ఎదుటి వారిని నీవు నాకంటే మంచి వాళ్ళనే చెప్పటమే. Let us think on the last time when we told like this. మన ఇంట్లో మన ఎదుటి వారికి, మన భార్య భర్తకైనా, భర్త భార్యకైనా నీవు నాకంటే మంచిది అని ఎప్పుడు చెప్పాము? Now, if I cannot tell that to in the family, ఇంట్లో నా కుటుంబంలో నేను ఒకరు చెప్పలేకపోతే, then I cannot practice that in the church. సంఘంలో కూడా నేను దాన్ని చూపించలేను. Now, if I don't practice that in the church, సంఘంలో నేను దాన్ని చూపించలేకపోతే, then I'm losing the testimony of Christ. క్రీస్తు ఒక నామ సాక్ష్యాన్ని నేనే పాడు చేస్తున్నాను. And then when you come to verse 4, 4వ వాక్యాన్ని మనం చూసినప్పుడు he says, don't look not every man on his own things, but be concerned about the things of others. మీలో ప్రతి వాడును తన సొంత కార్యములో మాత్రమే కాక ఇతరుల కార్యములను చూడవలను అంటున్నారు. I tell you, this policy is so beautiful, isn't it? ఇది ఎంతో చాలా అందమైన ఒక ప్రణాళిక. Right. And it is all driven in the first verse by the beautiful Godhead. దీని అన్నిటికీ ఆధారం మొదటి వాక్యంలో చెప్పిన దైవత్వమే. But now, what are the practices that must follow the policy? ఈ ప్రణాళికను అనుసరించుటకు కావలసిన మార్గాలు ఏంటి? That is what we read from verse 12 up to verse 17. 12వ వాక్యం నుండి 17వ వాక్యం వరకు ఆ విషయాలు మనం చూస్తున్నాం. In verse 12 and 13, 12, 13 వాక్యాల్లో the Holy Spirit is reminding the church that we need to practice it, or we need to work out the salvation with fear and trembling. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇక్కడ మనకు బోధించేది భయముతో వణకముతో మన రక్షణను కొనసాగించాలంటున్నారు. Why that fear and trembling? Because verse 13 says, because God is working in us. ఎందుకనగా దేవుడు మన యందు కార్యం చేస్తున్నారు గనక భయముతో వణకముతో మన రక్షణను కొనసాగించాలంటున్నారు. Yes, I cannot do it of myself. నా అంతటా నేను దీన్ని నెరవేర్చలేను. Somebody cannot help me to do it. మరి ఒకరు నాకు సహాయం చేయలేరు. But the word says God is doing it. దేవుడే నా యందు కార్యసిద్ధి కలుగజేస్తున్నారని మనం చూస్తున్న 13వ వాక్యంలో. So I need to find out, am I experiencing the work of God in my life? నా జీవితంలో దేవుడు తన కార్యాన్ని నెరవేర్చినట్లు నేను అనుమతిస్తున్నానా లేదా అని నన్ను నేను పరీక్షించుకోవాలి. Then through that work, దేవుని కార్యము ద్వారా is there a fear and a trembling coming into my life? నా జీవితంలో ఆ వణుకుతూ భయముతో జీవించే అనుభవం నేను చూపగలుగుతున్నానా? How many times many of us, I've seen that in many places, even in our own church, how many times we live very careless lives, isn't it? ఎన్నోసార్లు నా సొంత సంఘంలోనే నేను ఎన్నోసార్లు చూస్తున్నాను, చాలా నిర్లక్ష్యంగా మనం జీవిస్తున్నాం కదా. we are not safeguarding the testimony. క్రీస్తు ఒక సాక్ష్యాన్ని మనము కాపాడుకోవటం లేదు. Now, what does it mean to work out that salvation? రక్షణను కొనసాగించమంటే దాన్ని ఏంటి మనం అర్థం చేసుకుంటాము? There are 4 things mentioned from verse 14 up to verse 17. 14వ వాక్యం నుండి 17వ వాక్యంలో 4 విషయాలు మనం చూడగలం. Now look how the sequence is. చూడండి ఆ ప్రణాళిక, ఆ క్రమం ఎలాగొస్తుందో. So first thing it says, do all things without murmuring and disputing. మీరు సణుగులు సంశయములు లేకుండా సమస్త కార్యములు చేయాలని చెప్తున్న మొదటి విషయం. One of the most important practices that need to be in the church, isn't it? మన క్రియలో కనపడవలసిన మొట్టమొదటి విషయం ఇది, ఎంతో అవసరమైనది. Many times we might not murmur or dispute openly. మనం బయటికి సణుగు ఆ సంశయములు చూపించకపోయినా it can be within the heart. మన హృదయంలో ఆ సణుగులు సంశయాలు కనపడొచ్చు. It might be quite silent. మనము సైలెంట్ గా ఉన్నా కూడా ఆ ప్రవర్తనలో ఆ సణుగులు సంశయాలు చూపించవచ్చు. But God says, అందుకే ఇక్కడ ప్రభు అంటున్నారు, the Holy Spirit is teaching us, do all things without murmuring and disputing.
కనుక మీరు సణుగులు సంశయం లేకుండా సమస్త కార్యములు చేయాలంటున్నారు. When does murmuring and disputing come? ఈ సణుగులు సంశయం ఎప్పుడు వస్తుంది? When we are not looking towards the policy that is mentioned from verse 1 to 4. మొదటి 4 వాక్యాల్లో చెప్పబడిన ప్రణాళికలు మనం గుర్తించకపోతే ఈ సణుగులు సంశయాలు వస్తాయి. The policy says, you don't look at your own self, look at the other. ఆ ప్రణాళిక ఏమంటున్నారు? మీరు మీ వైపు కాదు చూడవలసింది, మీరు దేవుని వైపు చూడాలని. Be humble. మీరు ఆ క్రీస్తు యొక్క ఆ వినయ మనసు కలిగి ఉండాలని. Count the other person better than you. ఆ ఇతరుల్ని మీకంటే గొప్పవాళ్ళుగా మీరు ఎంచాలి. So if I'm following the policy, my practice becomes easy. కనుక ఆ ప్రణాళికను నేను గుర్తు చేయగలిగితే క్రియలు కూడా అది చాలా సహజంగా నేను చూపగలను. Now what is the second thing in verse 15? 15వ వాక్యంలో రెండో మాట ఏమంటున్నారు? It says, be blameless, harmless, sons of God without rebuke, in the midst of a crooked, perverse generation, among whom you shine as lights in the world. Wow. మీరు మూర్ఖమైన ప్రజల మధ్య నిరపరాధులను, నిష్కలంకులను, అనిందులను అయ్యండి దేవుని కుమారుని అగునట్లు మీరు ప్రకాశించాలంటున్నారు. It is talking about working out the salvation which God is working in us. దేవుడు మన యందు కార్యం చేస్తుండగా మన రక్షణను మనం కొనసాగిస్తున్నాం. What is the second stage? రెండో మెట్టేంటి? It is you need to shine as lights in the world. మీరు ఈ మూర్ఖ తరము మధ్యలో జ్యోతుల వలె ప్రకాశించాలి. You know, Jesus taught this on the Sermon on the Mount in Matthew chapter 5. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయంలో కొండ మీద ప్రసంగంలో యేసు ప్రభు ఈ సత్యాలు బోధించారు. You know, what we read in the first 4 verses is covered in Matthew chapter 5, verse 1 up to verse 10. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం మొదటి 10 వాక్యాల్లో ఇక్కడ ఫిలిప్పీ పత్రిక 2వ అధ్యాయం మొదటి 4 వాక్యాల్లో చూసిన విషయాలే మనం చూడగలం. And then what is told in verse 15 is covered when the Lord Jesus says, you are the salt and the light of the world. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆ మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయంలో మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు, మీరు లోకమునకు ఉప్పై ఉన్నారని చెప్పిన మాటలో ఇక్కడ చెప్పండి ఈ మాటలు మనం చూడగలము. And here the Spirit is saying, you should shine as lights in the world. పరిశుద్ధాత్మ మనకు బోధిస్తున్నారు, మీరు జీవవాక్యమును చేత పట్టుకొని జ్యోతుల వలె ప్రకాశించాలని. What does this mean? What this means? దీని అర్థం ఏంటి? You should reflect the testimony of Christ to the world. ఈ లోకానికి క్రీస్తు యొక్క మహిమను ప్రజ్వలింప చేసేవారుగా మీరు ఉండాలని. You know, how to safeguard. These are practices how to safeguard the testimony of Christ. కనుక క్రీస్తు నామ ఒక సాక్ష్యాన్ని మనం ఎలాగా కాపాడుకోగలము? What is the third thing? What is the third thing? ఆ మూడో విషయం ఏంటి? See verse 16. 16వ వాక్యం చూడండి. Hold forth the word of life. That is cling or stay or be strong in the word of God. జీవవాక్యమును చేత పట్టుకొని అనగా ఆ వాక్యము మీ జీవితాన్ని ఎంతో పరిశుద్ధమైనదిగా కాపాడుకోవాలి. The word is used, holding forth the word of life. That means there are challenges where the word of God may go away from you, but you need to hold on firm to the word of God. జీవవాక్యమును చేపట్టుకోవాలండి సవాలుతోనే ఈ లోకంలో మన వాక్యాన్ని విడిచిపెట్టి పోదగిన పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు ఆ వాక్యం నుండి మనం తొలగిపోకుండా వాక్యాన్ని గట్టిగా చేపట్టుకుని నిలబడాలంటున్నారు. And that is why in Revelation the Spirit of the Lord is writing to the church at Philadelphia, hold fast what you have so that no man may take what your crown. ఆ ప్రకటన గ్రంథము ఫిలదెల్ఫియా సంఘానికి రాస్తూ ప్రభు అన్నారు, నీవు కలిగిన దానిని గట్టిగా పట్టుకును, ఎవరు అపహరించకుండా గట్టిగా పట్టుకును అంటున్నారు. And then in verse 17, 17వ వాక్యంలో it is talking about faith life that brings about a sacrifice. మీ విశ్వాస జీవితం ఒక త్యాగపూర్ణమైన విశ్వాసంగా ఉండాలంటున్నారు. Please read that, brother. మీ విశ్వాస యాగములో దాని సంబంధమైన సేవలోను నేను పానార్పణంగా పోయబడినను, నేను ఆనందించి మీ అందరితో కూడా సంతోషించను అంటున్నారు. What a beautiful word, isn't it? చూడండి ఎంత చక్కని మాటలు ఇక్కడ రాయబడి ఉంది. What is the practice? We should put our faith into practice.
మన విశ్వాసాన్ని క్రియలో చూపించాలంటే మనం ఎలాగ చేయాలో అంటున్నారు ఇక్కడ. The Bible says faith without works is dead. క్రియలు లేని విశ్వాసం మృతమని మనం చదువుతున్నాం. And the Bible says we are created so that we should show forth faith through our lives as a reflection of Christ to the world. మన సత్క్రియల ద్వారా క్రీస్తునందున్న మన విశ్వాసాన్ని లోకానికి మనం ప్రదర్శించే వారంగా ఉండాలి. You know, the apostle Paul says in Galatians chapter 2 verse 20, గలతీ పత్రిక 2వ అధ్యాయం 20వ వాక్యంలో పౌలు ఏమంటున్నారు? I live by the faith. He says, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. నన్ను ప్రేమించి నా కొరకు తను తాను అప్పగించిన దేవుని కుమారుని అందరి విశ్వాసం మూలంగా నేను జీవించుతున్నాను అంటున్నారు. Very, very nicely put, brother. Yes, I live, I live by that faith. నన్ను ప్రేమించి నా కొరకు అప్పగించిన దేవుని కుమారుని అందరి విశ్వాసం ద్వారానే నేను అనుదినం జీవిస్తున్నాను అంటున్నారు. What kind of a faith is it? అది ఎలాంటి విశ్వాసము? It's a sacrificial faith. మనల్ని మనం యాగముగా అర్పించుకునే త్యాగపూర్ణమైన ఒక విశ్వాసము. You know, what is the quality of my faith life? నా విశ్వాసం ఒక గుణం ఎలాగుంది? Is it such a faith that I can put my life as a sacrifice? నేను నా జీవితాన్ని బలిపీఠం మీద యాగంగా అర్పించదగినందుగా త్యాగపూర్ణమైన విశ్వాసమేనా నా విశ్వాసం? You know, we read those words very often in Romans chapter 12 verse 1, isn't it? రోమాపత్రిక 12వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యం మనం ఎన్నోసార్లు చదువుతుంటాం. Present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God. మీ శరీరములను సజీవ యాగముగా దేవునికి ప్రీతికరమైన యాగముగా సమర్పించుకొనుడి అంటున్నారు. Right. So this is the practices that God wants, of fourfold practices which covers every aspect of our Christian life. కనుక మన క్రైస్తవ జీవితాన్ని స్వాధీనపరచుకోవాల్సిన 4 క్రియాపూర్వకమైన అనుభవాలు మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. But what are the 4 testimonies, or what are the practical examples that we have with us? దానికి సహాయకరమైన 4 సాక్ష్యాలు లేక 4 మాదిరిలు మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. The first example, now look at how the sequence is. The first example is the Lord Jesus Christ himself. మొదటి మాదిరి మన ప్రభు తానే 5వ వాక్యం నుండి మనం చూస్తున్నాం. Right, that is what, yeah, rightly put, brother. That is what we read from verse 5 up to verse 11. 5వ వాక్యం నుండి 11వ వాక్యం వరకు కూడా క్రీస్తువే మనకు ఒక మాదిరిగా చూపబడుతున్నారు. That is why it says in 1 Peter chapter 2:21, Christ set us an example that we should follow in his steps. మొదటి పేతురు పత్రిక 1వ అధ్యాయం 21వ వాక్యంలో 2వ అధ్యాయం 21వ వాక్యంలో మనం ఆయన అడుగు జాడలే అందరూ నడుచుకున్నట్లు ఆయన మనకు మాదిరి ఉంచిపోయారని చదువుతున్నాం. And that is why it says, let that mind be in you which was in Christ. ఇక్కడ క్రీస్తు యేసులో కలిగిన ఈ మనసు మీరును కలిగి ఉండుడి అంటున్నారు. You know, we need to be watchful concerning the testimony of Christ. How? By possessing the mind of Christ. కనుక ఆ క్రీస్తు నామముకు సాక్ష్యం మనం కాపాడుకోవాలంటే క్రీస్తుకు కలిగిన మనసు నేను కలిగి ఉన్నానా లేదా అని నన్ను నేను పరీక్షించుకోవాలి. And what kind of a mind is it? క్రీస్తు మనసు ఎలాంటి మనసు అంటున్నారు? The mind which says, even though I am God, I have no reservation in becoming a man, becoming a servant, becoming obedient unto death, even the death of the cross. నేను దేవుడైనా ఒక మనిషిగా రావటానికి ఆ మరణం అనుభవించేటకు ఆ శిలువ మరణం పొందినంత వరకు విధేయత చూపించి నన్ను నేను తగ్గించుకున్నటకు నేను మాత్రం వెనకంచ వేయను అని ఆ మనసు. You know, how can I know that I am a true Christian? నేను నిజమైన ఒక క్రైస్తవుడు అని ఎలాగ నిరూపించగలను? When this testimony, that's what we did in First Corinthians chapter 1 and verse 6, the testimony of Christ is confirmed in our lives. మొదటి కొరింథీ పత్రిక 1వ అధ్యాయం 6వ వాక్యంలో క్రీస్తు ఒక సాక్ష్యము మనలో ప్రత్యక్షం అవుతుందని చదువుతున్నాము. Very nicely put. This is the testimony. That testimony is possessing the same mind of Christ. క్రీస్తు ఒక సాక్ష్యము అంటే క్రీస్తు కలిగిన మనసు మనం కలిగి ఉండటము. And how can this come into my life? No, we read these words very often on a Lord's Day, we meditate upon it. But this is a daily practical example for us. ఆదివారం ఆరాధనలో ఈ అంశాలు మనం ధ్యానిస్తూ ఉంటాం కానీ అనుదిన జీవితంలో ఈ అనుభవం నాలో నేను చూపించగలుగుతున్నానా? How can it happen? అది ఎలాగ జరుగుతుంది? You know, that is what we need to ask. The Lord says,
ask and it shall be given to you. అందుకే ప్రభు అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును అన్నారు. Ask that, Lord, let this wonderful mind come into my life. దేవుణ్ణి అడగాలి, ప్రభు ఆ క్రీస్తు యేసు కలిగిన ఆ మనసు నాలో చూడగలిగినట్లు నాకు దయచేయమని. And there it talks about the death of the cross. ఆ సిలువలో ఆయన మరణం పొందినంత వరకు తాను తగ్గించిన ఆ మనసు. Now, what is the second example? రెండో మాదిరి అండి. The practical example is the Apostle Paul himself. రెండో మాదిరి అపోస్తలుడైన పౌలు తానే. He says that in verse 17. 17వ వాక్యంలో He says, and if I be offered upon your sacrifice and service of faith, I be offered upon that. మీ విశ్వాసము కొరకు నన్ను నేను పనార్పణంగా అర్పించుటకు సిద్ధంగా ఉన్నానంటున్నారు. So in verse 5 to 11, 5 నుండి 11 వరకు వాక్యాల్లో మనం చూసిన ఆ మాదిరి we see the offering of Christ. క్రీస్తు తన్ను తాను ఎలాగ అర్పణంగా అర్పించుకున్నారని చూసాం. In verse 17, 17వ వాక్యంలో we see the offering of the Apostle Paul. పౌలు తను తాను పానార్పణంగా అర్పించుకుంటూ ఎలాగ సిద్ధ మనసు కలిగి ఉండాలని చూస్తున్నాం. The Apostle Paul was always ready to offer himself. తను తానే ఒక యాగముగా అర్పించుకుంటూ పౌలు సిద్ధంగా ఉన్నారని. And what was the what you can call it as the reason for this? దానికి కారణం ఏంటి? He says, I follow Christ. నేను ఆ క్రీస్తును అనుసరిస్తున్నాను గనక. What is the third example? Yes. Well, what is the third example? ఆ మూడో మాదిరి అండి. That is Timotheus. తిమోతిని మనం మూడో మాదిరిగా చూస్తున్నాం. That is what we read from verse 19 up to verse 24. 19వ వాక్యం నుండి 24వ వాక్యం వరకు కూడా తిమోతిని గురించి పౌలు వివరిస్తున్నారు. Well, what is Timothy? What is the testimony about Timothy? తిమోతి గురించి సాక్ష్యం ఏంటి? In verse 20 and 21. 20-21 వాక్యాల్లో మీ క్షేమ విషయమై నిజముగా చిందించేవాడు అతని వంటి వాడు నా యొద్ద లేడు. అందరూ తమ సొంత కార్యములనే చూచుచున్నారు కానీ యేసుక్రీస్తు కార్యములో చూడరు. అతని Verse 22 also. Yeah. 22వ వాక్యం కూడా అతని యోగ్యత మీరు ఎరుగుదురు. తండ్రికి కుమారుడు ఎలాగ సేవ చేయనో అలాగే అతడు నాతో కూడా సువార్త వాక్యము వ్యాపకం నిమిత్తము సేవ చేసెను అంటున్నారు. Here is the offering of Timothy. ఇక్కడ తిమోతి ఎలాగ తను తాను సమర్పించుకున్నారా అని చూపిస్తున్నారు. What is the summary of these words? ఈ వాక్య సారాంశం ఏంటి? He says, not me, but Christ. నేను కాదు క్రీస్తే. Right. Not me, but Christ. జీవించేవాడు నేను కాదు క్రీస్తే. He says, the Apostle Paul is commending, saying, everybody seeks their own, not Christ. అందరూ తమ సొంత కార్యములు చూస్తున్నారా అని క్రీస్తు కార్యం చూసేవారు కాదు అంటున్నారు. But Timothy was seeking Christ because he was concerned about the body of Christ. తిమోతి అయితే క్రీస్తు శరీరం అనే సంఘం విషయంలో చింత కలిగి ఉన్నారు గనక సొంత కార్యం కాదు కానీ క్రీస్తు కార్యమే చింతిస్తున్నారు. And so we find the offering of Timothy. కనుక తిమోతి కూడా తను తాను సంఘ క్షేమం కొరకు సమర్పించుకుంటున్నారు. What's the fourth example? 4వ మాదిరి ఎవరు? That's what we read from 25 up to 30. 25వ వాక్యం నుండి 30వ వాక్యం వరకు మనం చూస్తున్నాం. This is about that wonderful young man Epaphroditus. ఎపఫ్రోదితు అనే ఒక అద్భుతమైన ఒక సహోదరుని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. The words are beautiful, step by step, and when you come to verse 30, 30వ వాక్యానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన గురించి చెప్పిన మాటల్లో ఒక సారాంశం మనం చూస్తున్నాము. 29-30 కలుస్తుంది. నా ఎడల మీ ఉపచర్యలో ఉన్న కొదువను తీర్చుటకే అతడు తన ప్రాణమునైనను లక్ష్య పెట్టక క్రీస్తు ఒక పని నిమిత్తము చావునకు సిద్ధమై ఉండెను గనక పూర్ణ ఆనందముతో ప్రభునందు అతనిని చేర్చుకొని అట్టి వారిని గణపరచుడి అంటున్నారు. we see the offering of Epaphroditus. కనుక ఎపఫ్రోదితు కూడా తనుతోను ఎలాగా మరణం వరకు సమర్పించుకుంటున్నారు అని చూస్తున్నాం. He says, for the work of Christ he was nigh to death, and he did not bother about his own life. ఆ క్రీస్తు పరిచర్య నిమిత్తమై సంఘక్షేమ ఒక పరిచర్య నిమిత్తమై తన ప్రాణమును కూడా లక్ష్య పెట్టకుండా ఎలాగ తన పరిచర్య చేస్తున్నారు అని మనం చూస్తున్నాం. Now the subject before us in chapter 2 is how to be vigilant or watchful. కనుక ఈ 2వ అధ్యాయంలో ఉన్న సారాంశము ఎలాగ క్రీస్తు కొరకు మనం మెలకుగా క్రీస్తు కొరకు జాగ్రత్త కలిగి ఉండామో అనే విషయాలు మనం చూస్తున్నాం. So that in the process of being watchful we can go towards a glorious church
which God is making by his Spirit. కనుక దేవుని యొక్క ఈ ప్రణాళిక నెరవేర్చు విషయంలో మనము నమ్మకంగా ఉండే ఆ మహిమ గల సంఘము ఒక ఆ సాదృశ్యం మనం చూడగలం. So we need to understand there is a policy that God has given, and we should abide by the policy. This is a divine documented policy. కనుక దేవుడు పరసంబంధమైన ఆ దైవికమైన ఒక ప్రణాళిక మనకి ఇచ్చున్నారు కనుక ఆ ప్రణాళికను మనం అనుసరించాలి. We need to do the same practices what are mentioned in the scripture right from 14 to 17. 14 నుండి 17 వాక్యాల్లో ఏ క్రియలైతే మనం చేయమని మనకు బోధించారో వాటిని చేసే విషయంలో మనం జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి. And just as we saw those 4 examples of offerings that have been made to God, the offering of Christ, the offering of Paul, the offering of Timothy, and the offering of Epaphroditus, the church today must be an offering unto God. అలాగే ఈ నలుగురు మాదిరి మనం చూసాము. క్రీస్తు ఎలాగా తను తాను ఆ శిలువ మరణం పొందినంత వరకు మన కొరకు అర్పించారో, పౌలు ఎలాగా తన ప్రాణాన్ని పానార్పణగా పోయిటకు సంఘక్షేమం కొరకు ఎలాగ సమర్పించుకున్నారో, తిమోతి ఎలాగైతే ఇతరుల క్షేమం కొరకు తాను సమర్పించుకున్నారో, ఎపఫ్రోదితు తన ప్రాణాన్ని లక్ష్య పెట్టకుండా ఆ సంఘక్షేమం కొరకు ఎలాగా తాను సమర్పించుకున్నారా, అలాగా ఈ ప్రణాళికను నెరవేర్చే క్రియలో మనం కూడా ఈ మాదిరిని అనుసరించాలి. By this we can be sure that we will be watchful and we will not allow anything to come into the church that will break the unity of the church. వీటిని మనం అనుసరించినట్లయితే ఆ సంఘ విషయమైన దేవుని యొక్క ఆ మర్మాన్ని మనం తెలుసుకుని సంఘంలో విభేదాలు కలిగించకుండా సంఘం ఏందో ఆ మహిమ గల ఒక సంఘంగా మనము అనుభవించగలము. May God enable you and me, the church of the Lord, in the local testimony and churches all over, that we would be vigilant, watchful, so that we can safeguard the beautiful testimony of Christ. కనుక మీరు నేను అలాగే ప్రతి స్థానిక సంఘములో ఆ సంఘము ఒక మహిమను మనము గుర్తించి ఆ సంఘము ఒక మహిమను ప్రత్యక్షపరిచేవారుగా జీవించుటకు ఈ సత్యాలు మన జీవితానికి సహాయపడును గాక. May God bless you with these words, and may the Spirit of the Lord continue to lead us in the days to come.